So good morning students. So today we are going to discuss that is the exercise number 2.3, the last exercise of this chapter, the relation and function. So we have already solved the first problem. We came to know how to check, that is, so the given relation is a function or not, we have already discussed. So next, in previous video classes we came to know how to find out the domain and range of the given function if the set is not given. So how we define the domain? Domain of the function is defined as a domain of the function. So is that nothing but the collection of x, the collection of elements of the first set. So for which the condition is that for which for which y is real, y is real, for which y should be real. Next we came to the range. Range is defined as the collection of y element, means second element. So images, collection of all the images are called as the range of the function. For the second element we call it as the y. So that is for which x is real, for which x is real. So this is called as the range of the function. So we are using this definition to find out the domain and range of the function. So let me discuss the problems on this. So find the domain, the second problem. Find the domain and range domain and range of the function domain and range of the function f of x is equal to, so that is minus mod x. So here they have not given real function, they have stated it as real function means, so we have to find out the domain and range of the function, means it is a real function whose domain is a subset of real number or a real number itself. It means that. So here what they have given, the function is defined like this: f of x equal to minus mod x. Minus mod x means, so first we will find out the definition. We modify the definition of the given function. We know already that is the definition of the mod function. Mod function is the definition ಗೊತ್ತೈತಿ. Mod x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ x if x is greater than 0, 0 if x is less than 0, equal to 0, minus x if x is less than 0. So this is the definition of the mod x. So for this modulo function we have already known what is its domain and range. Domain of this modulus function is real number. Domain of this modulus function is real number, and range of this modulus function is r plus positive real number. So here what they have given, minus mod x. Minus mod x means if you multiply by the minus sign here, what happens to this function? It changes. That is minus x if x is greater than 0, minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x. So x less than 0 ಅಂದ್ರೆ x ಆಗುತ್ತೆ. x less than 0 x ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x ಎಂತ ನಂಬರ್ ರೀ? x less than 0 ಅಂದ್ರೆ it is a negative number, means we get the negative numbers. Here greater than 0, for positive number if you multiply by the negative term, then what happens? It will become the negative only. So from this definition of that given function we come to conclude the domain of this function is real number. Domain ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ less than 0 ಬರ್ತದೆ, greater than
Next, what about its range? The the range of the function is range main important. Range ಅಂದ್ರೆ images. ಇವು ಏನಾದವ್ರಿ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. ಯಾವ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಇವು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ನು ಐತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಕತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ including 0, that is negative real number. Or you can write that is like this also, minus infinity to 0 including, like this also you can write that in the terms of the interval. So that is a negative real number, minus infinity to 0, minus infinity to 0. So that is the range of this function. Range of the function ಏನೈತೆ minus real number, negative real number, or we can write that is minus infinity to 0, because whatever the image if you want, so they are getting that is a negative number. So let's see, check that is minus of mod 2. So what is the minus? That is 2 is greater than 0. What is the definition? 2 greater than 0 is minus 2 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ mod 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಅದೇ ಮೈನಸ್ mod minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ minus 1 is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ x ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ minus 1 itself only, minus 1 itself. ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಕತ್ತದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಕತ್ತ ಇಮೇಜಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ minus infinity ಇದ್ರೆ 0. That is the range of this modulus function. So next we move to the another function. Next ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ f of x is equal to square root of that is 9 minus x square. 9 minus x square. So here it is very important to find out the domain and range. Domain ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು actual definition ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. What is the definition of the domain? ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ದಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ f of x equal to root 9 minus x square. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೊಮೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. ಡೊಮೇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. x ಎಂತವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ x ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ x ಗೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ y is real. y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that is f of x. so ಇದಕ್ಕೆ y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. y is equal to root of 9 minus x square. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ರಿಯಲ್. ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ರಿಯಲ್ ಗಿಂತ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 minus x square. 9 minus x square
ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಏನಾರ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ನಾನ್ ರಿಯಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ ರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಇದು ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದವು ಅವು ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಹೌದು, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ y ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, y ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ very important condition you got, that when you are going to find out the range ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಮುಂದಾಗ ನೀವು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇಮೇಜಸ್ ಏನದಾವೆ 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡನ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಇದ್ದವ್ರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಮುಂದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಬರ್ತಾವ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂದ್ರೆ y ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಅಷ್ಟ ಮುಗಿತಂದ್ರಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋರಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, -4. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಲ್ರಿ, ಸೊ ಕಡೆಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -4 ಹಾಕ್ರಿ, -4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 69, 9 - 16, 9 - 16 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ, -7. -7 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಂದ್ರೆ -4 ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು -3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, y should be greater than 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇದು 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಐತಿ, -7 ಬಂತು, -7 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, -3 ತಗೋಬೇಕು. -3 ತಗೋರಿ, -3 ತಗೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 9 - 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 -3 ಪ್ಲಸ್ 9 - 9 0. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ -2 9 - 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಹಾಕ್ರಿ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 - 4 5 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 2 ನು ಬರ್ತೈತಿ, ಹಂಗ -1 ಬರ್ತೈತಿ. 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 9 9 is 1 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 - 1 8 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವು ಬರ್ತದೆ. 2 ಹಾಕಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 4 9 - 4 that is also correct. So 9 - 9, so 3 square 9, so it is also 0. correct. Plus 4 16 ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ -3 ಲಿಂದ 3 ಮಟ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ -3.5 ಹಾಕಿನೂ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಸೊ ನೀವು 3.5 ಹಾಕಿನೂ ನೋಡ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ -3 ಮಟ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು
ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡವರ್ಗೆನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಭಾಳ ನಂಬರ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೇವಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 3.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 3.5 ಮೈನಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಟ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ y is real. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ನಡಬರ್ಕಿನ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ y ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡೊಮೈನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಡೊಮೈನ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್, ರೇಂಜ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀ. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ y ಫಾರ್ ವಿಚ್ so x is real, x is real, x ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಯಲ್. ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ x ನ y, ಈ y x ಆಗೈತಿ, x ನ y ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಐತ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡು ದಟ್. y is equal to square root of 9 minus x square. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, y square is equal to 9 minus x square. ಸೊ ಈ x minus x square ಐತಿ ಕಡೆ ಬಂದ ಪ್ಲಸ್ x square ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ y square ಐತಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ x square is equal to 9 minus y square. x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, square root of 9 minus y square, square root of 9 minus y square, 9 minus y square. ಈಗ x ರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ x ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ x ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 9 minus y square ಏನ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, y ಯಾವಾಗ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು, 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ರೇಂಜ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ 0 1 2 3. ಸೊ ಇವ ನಂಬರ್ ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ y ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ನ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 0 ಬಂತು, y ಏನಾಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. 2 minus 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, 9 minus 4 5, ರೂಟ್ 5 ಬಂತು. ರೂಟ್ 5 ಏನ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಈ y ಏನಾಯ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. y ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a range. ಸೊ ಈಗ 0 ಹಾಕ್ರಿ, 9 minus 0, so 9 is greater than 0, ಅಂದ್ರೆ 0 ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ 0 ಲಿಂದ 3 ಮಟ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಲಿಂದ -3 ಮಟನೂ ಆಗತ್ರಿ, ಬಟ್ ತೋಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೇವಿ y ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ y, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ x ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು y ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಅದಾವ್ರಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ y ಇಲ್ಲಿ 0 ಲಿಂದ 3, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ 0 ಲಿಂದ
ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ರಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ರಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ range of the function is electrically that is closed interval 0 to 3. 0 to 3. So this completes the domain and range of the function. Domain and range of the function. So ಇಂತಾದ domain and range ಹಿಂಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡೋಣ್ರಿ. So ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Find the domain and range of the function. Find the domain and range of the function f of x is equal to similar kind. So that is x square 4 minus x square. Same ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ 4 minus x square. 4 minus x square. ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. f of x ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ y. y is equal to square root of 4 minus x square. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ y ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ y ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ it is a imaginary. We don't know about, only we know about real numbers. Up to that is a real number we know. So real number yadukante namaga adar bagge define madak barbeku. So that whatever the number it may be there, so for that we can impossible to define its what its actual value. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ imaginary ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೇಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 4 minus x square ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. So this is a very important condition which we are using this condition to find out the range. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. x ಯಾವ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 ಸರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. -3 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ -3 ಇದು ಏನಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ
1 square 4 minus 1 3 3 is greater than 0. Correct. 2 2 square 4 4 minus 4 0 0 is greater than or equal to 0. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. 3 3 square 9 4 minus 9 minus 5 ಆಯ್ತು. minus 5 is greater than no, it does not satisfy. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತ್ರಿ? 0 ಲಿಂದ 2. ಈ 0 ಲಿಂದ 2 ಎಲ್ಲಾ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ x ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು. x ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು? 0 ಲಿಂದ 2 ಮಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಇಲ್ರಿ -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವು 0 ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, y ನ 0 ಕೆಳಗೆ ತೊಳಂಗಿಲ್ಲ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟೈತಿ. y ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು 0 ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 0 ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. 0 ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಐತ್ರಿ? 2 ಮಟ್ಟ. ದ ರೇಂಜ್ is equal to that is 0 to 2. So this is about the domain and range of the function. So next tomorrow we'll discuss about the remaining problems.